पिता पुत्र एवं पवित्रात्मा नाम रे आमेन। आपण मान समस्त को जय जयसु आमे प्रार्थना करिवा। नमस्ते मरिया अनुग्रह पूर्ण प्रभु तुमरी संगे नारीगण मतरे तुम्हें धन्य एवं धन्य तुमर गर्भफल जीशु। वही परमेश्वर माता पुण्य मरिया अम्बाने पापी अम्बान निमंते वर्तमान अम्बान मरण समय नूतना करो। कृष्णटारे मोर स्नेहर भाई भाई मैंने मुझे समस्त को यही दैनिक आहार प्रोग्राम को मु स्वागत जनावि। आज हूँ मई मास 27 तारीख बुधवार दिन। आज सुसमाचार मार्क लिख सुसमाचार 10 अध्याय 32 रु 45 पर्यंत आम ध्यान करवा। सेमाने जेरूसलेम अभिमुखे यात्रा करथिबा समय यीशु सेमानंकर आगे आगे जाउथिले। शिष्य माने विस्मित हेले ओ जो माने तांकर अनुसरण करथिले सेमाने भयभीत हेले। पुनर्बार यीशु 12 जन शिष्य मानंको निकट को डाकी निज प्रति घटिवाकू थिबा विषय रे कहवाकू लागिले। देख आमे जेरूसलेम को जाउचु। मनुष्य पुत्र प्रधान याजक और धर्मशास्त्री मानकर हस्ते समर्पित हेबे। सेमाने तांको प्राण दंडरे दंडित करिवे एवं विजातीय मानकर हस्ते समर्पण करिवे। सेमाने तांको थट्टा परिहास करिवे, छेप पकाइबे, कषाघात करिवे ओ हत्या करिवे एवं 3 दिन पर से पुनरुत्थित हेबे। जबदींकर पुत्र जाकब और जोहन तांकर पाखकू आसी कहले, हे गुरु आमर इच्छा जे आमे जहा मागिबू आपण आम पाई ताहा करिवे। यीशु सेमानकू पचारे, मु तुम मानक पाई कौन करी बोली तुम्हें माने इच्छा करछ? सेमाने कहले, आपण महिमा प्राप्त हेले आम मध्यरु जनकू आपणकर डाहण पार्श्वे आउ जनकू बाम पार्श्वे बसवाकू दियंतु। यीशु सेमानकू कहले, तुम्हें माने कौन मागुच ताहा जान नहीं। मु पान करवाकू थिबा पान पात्र तुम्हें माने पान करि पारिबो कि? अथवा मु दीक्षित हेबाकू थिबा दीक्षा स्नान रे तुम्हें माने दीक्षित होई पारिबो कि? सेमाने उत्तर देले, हाँ आमे पारिबू। तहु यीशु सेमानकू कहले, अवश्य मु पान करवाकू थिबा पान पात्र तुम्हें पान करिबो ओ मु दीक्षित हेबाकू थिबा दीक्षा स्नान रे तुम्हें दीक्षित हेब। किंतु मोर डाहण किंबा बाम पार्श्वे बसवाकू देवा अधिकार मोर नहीं, बरम जो मानकर निमंते ताहा प्रस्तुत होई अछि ताहा सेमानंकर। जतबेले अन्य 10 जन यह शुणिले सेमाने जाकब और जोहनंक प्रति क्रोधान्वित हेले। यीशु सेमानंकू डाकी कहले, तुम्हें माने जानिच विजाती मानकर मध्य शासक माने प्रजा मानक उपरे प्रभुत्व करती ओ सेमानंकर मुख्य व्यक्ति माने सेमानंकर उपरे कर्तृत्व करती। किंतु तुम मानकर मध्य सेहीपरि न हेउ। तुम मानकर मध्य जे श्रेष्ठ होबाकू चाहे से तुम मानकर सेवक हेउ एवं तुम मानकर मध्य जे प्रथम हेबाकू चाहे से तुम मानकर दास हेउ। कारण मनुष्यपुत्र सेवा पाइबाकू नुहे बरम सेवा करिबाकू एवं अनेकंकर मुक्तिर मूल्य रूपे निजर जीवन देवाकू आसीचंती। प्रभुंकर सुसमाचार। हे प्रभु जीशु ख्रीष्ट तुमर प्रशंसा हेउ। कृष्णटारे मोर स्नेहर भाई भाई मैंने आज सुसमाचार प्रथम भाग रे यीशु प्रेरित मानकू तांकर जंत्रणा मृत्यु एवं पुनरुत्थान विषय तृतीय थर सेमानकू सतर्कवाणी प्रदान करछंती। यीशु जेरूसलेम को जाउछंती। से सिसरिया फिलिपी रु आरंभ कले तांकर यात्रा से जेरूसलेम को जाउछंती। हेले सेठारे तांकर विचारणा हेबो बोली यीशु माने प्रेरित मानकू सतर्कवाणी प्रदान करछंती। आउ यीशु 7टी विषय
ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ଓ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହେବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ବିଜାତିମାନଙ୍କର ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବେ। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କରିବେ। ପଞ୍ଚମ ଛେପ ପକାଇବେ। ଷଷ୍ଠ କଷାଘାତ କରିବେ। ସପ୍ତମ ହତ୍ୟା କରିବେ। ଆଉ ଏଇ ସାତଟି ବିଷୟ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସେଇଠି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ମାନେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଶେଷ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ମାନେ ମରଣ ଦ୍ୱାରା ଯୀଶୁ ଗୌରବରେ ମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଆଉ ମରଣ ସେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବେ ଏବଂ ମରଣ ଦ୍ୱାରା ସେ ଗୌରବରେ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ରାଜାଦି ସର୍ବେ ହେବେ, ରାଜାଦି ରାଜା ହେବେ। ସେ ଶୈତାନକୁ ପାପକୁ ମରଣକୁ ସେ ପରାସ୍ତ କରିବେ। ଆଉ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିକୁ ସେ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଏହା ହେଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୌରବ, ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରି ଗୌରବରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ଏସବୁ ମାନେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁ କହୁଥିଲେ। ଆଉ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ମୁଁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବି ବୋଲିକି ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଯୀଶୁ ନିଜର ବିଷୟରେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସବୁ ପ୍ରେରିତମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ଆମେ ତାହା ମାନେ ଜାଣିପାରିଛୁ। ଆଉ ଜୋହନ ଆଉ ଯାକୋବ ଆସିକି ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମହିମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଆମ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯୀଶୁ ମାନେ ଜୋହନ ଯାକୋବଙ୍କର ମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ରୋମା ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଏଇ ଜଗତରେ ଗୋଟିଏ ମହାନ ରାଜ୍ୟ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ସେଇଠି ଯୀଶୁ ରାଜା ହେବେ ଏବଂ ସେମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ। ପଦ ପାଇ ସେମାନେ ଲାଲାୟିତ। ଗୋଟିଏ ଜାଗତିକ ଚିନ୍ତାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ସେ କ'ଣ ଯୀଶୁ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ସଂସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଜଗତକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ସେମାନେ ବୁଝିପାରିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରେରିତମାନେ କେବଳ ଗୋଟେ ଉପରେ ଫାସିଛନ୍ତି ଆଉ କେବଳ ଜାଗତିକ ଚିନ୍ତାରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ମୁଁ ଯେଉଁ ମାନେ ପାନପାତ୍ର ପିଇବି ତୁମେ ପିଇ ପାରିବ କି? ଯେଉଁ ଦୀକ୍ଷାସ୍ନାନରେ ମୁଁ ଦୀକ୍ଷିତ ହେବି ତାହା ତୁମେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇପାରିବ କି? ଏଇଟା ଯୀଶୁଙ୍କର ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବିଷୟରେ ଯୀଶୁ କହିଲେ। ସେମାନେ ଜାଣୁ ନ ଜାଣୁ ସେମାନେ କହିଲେ, ହଁ ଆମେ ପିଇବୁ, ଆମେ ଦୀକ୍ଷାସ୍ନାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ, ଦୀକ୍ଷିତ ହେବୁ ବୋଲିକି ସେମାନେ କହିଲେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ସେଇଟା ଘଟିଲା। ଆଉ ଯାକୋବ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଧର୍ମ ସହିତ ହେଲେ। ଆଉ ଜୋହନଙ୍କର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏସବୁ ସେ ସହନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମରେ ଯେ ବଡ଼ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବକ ବୋଲିକି ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ବଡ଼ ହେବା ପାଇଁ କେମିତି ବଡ଼ ହେବା, ଜଣେ ସ୍ଥାନ ପାଇକି ନାହିଁ, ପଦବୀ ପାଇକି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେବା କରି ଆମେ ବଡ଼ ହେବାର ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମୂଲ୍ୟ। ସେବା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ବଡ଼ ହେଇପାରିବ। ବାପା ହେବାର ଅଛି ବୋଲେ ସେ ଘରେ ଆଉ ମାଆକୁ ଆଉ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବାର ଅଛି। ମା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ପିଲାମାନେ ପିତାମାତାଙ୍କର ସେବା କରିବାର ଅଛି। ସମାଜର ସେହିପରି ପାରିଶର ଧର୍ମ ଅଞ୍ଚଳର ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମାଜରେ ସବୁ ସେବା କରି ହିଁ ଆମେ ବଡ଼ ହେଇପାରିବା। ଏହା ଆମେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା। ଆଉ ଯୀଶୁ ନିଜର ଉଦାହରଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ସେବା ପାଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସେବା ପାଇବା ପାଇଁ ଆସିନାହିଁ, ବରଂ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରି ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ କାହାର ଜୀବନ ନେବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ନିଜର ଜୀବନ ନିଜକୁ ବଳି ଦେବା ପାଇଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଳି ଦେବା ପାଇଁ, ବଳି ଦେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ପାପରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି ବୋଲି ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଯୀଶୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ତ୍ୟାଗର ଗୋଟିଏ ନମୁନା, ସେବାର ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି।
ହେଲେ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ବିଜାତୀୟ ମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କର ପାୱାର ଶକ୍ତି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେବା କରନ୍ତୁ, ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏସବୁ ବିଜାତୀୟ ମାନେ ଚାହିଁବେ, ସେମାନଙ୍କର ତରିକା ସେଇଟା। ଆଉ ବିଜାତୀୟ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭିତରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଲୋକ ଭିତରେ ପ୍ରଭେଦ ଥିବାର ଅଛି ବୋଲି ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି। ଏହା ଆମେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଣଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭିତରେ ପ୍ରଭେଦ ଥିବାର ଅଛି। ଆମେ ଅଣଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବାଟା ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୋଇଅଛି? ଜାଗତିକ ଲାଭ ପାଇକି, ସେ ଯାକୋବ ଯୋହନଙ୍କ ପରି ସ୍ଥାନ ପାଇବା ପାଇଁ, ଏଥିପାଇଁ ସବୁ ମୁଁ ଟଙ୍କା ପଇସା ମାନେ ଜାଗତିକ ଲାଭ ପାଇଁ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୋଇଛି କି? ଏହା ଗୋଟେ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ। କେତେ ଲୋକ ଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ନାମ ମାନେ ନାମ ରହିବ ବୋଲିକି, ଏସବୁ ଗୋଟେ ଜାଗତିକ ଚିନ୍ତାଧାରା। ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କର କ୍ରୁଶର ଗୌରବ ପଥକୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଛି କି? ଯୀଶୁ କ'ଣ? ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୌରବର ପଥ ହେଉଛି କ୍ରୁଶର ପଥ। ଏହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବୁଝିବାର ଅଛି। ଆଉ ତ୍ୟାଗର ପଥ। ଆଉ ମୁଁ ସେବା ପାଇବା ବଦଳରେ ସେବା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କି ନାଇଁ କି? ମୋର ମନୋଭାବ କ'ଣ ଅଛି? ପାଦ ଧୋଇବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଆପଣାଇବାକୁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି କି? ଏସବୁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଯୀଶୁକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିବା ପଥ। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। हे प्रभु परमेश्वर, आज समाचार पाई आम तुमको धन्यवाद देवचु। हे प्रभु, सेवा पाइबा पाई तुम पुत्र ये जगत को आसिले नहीं, किंतु सेवा करने एवं समस्त निजर जीवन उत्सर्ग कर पावर रक्षा करने यही जगत को आसते। हे प्रभु, सेवार त्यागर गोटे जीवन जापन करने क्रूशर पथरे जीशुकर अनुकरण करने आम मान साहय कर। ये प्रोग्राम देखुत समस्त तुम प्रजुर भाव आशीर्वाद प्रदान कर। ये सब प्रार्थना आम करुचु तुम जीशु कृष्ण मध्य सारे आमेन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र एवं पवित्रात्मा आपण समस्त आशीर्वाद प्रदान करंतु। आमेन। आपण समस्त जय जीशु।